जी अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं तुहाडा अपना बेली मित्र खादिम हुसैन। अज मैं पहुंची जी पिंड सराज वाली। तकरीबन पिछले 5-6 माह तो सरदार लखविंदर सिंह सानू लगातार रिक्वेस्ट कर रहे सन कि मेरे बजुर्गों का पिंड सी सराज वाली, ठीक है जी। तो उन्हों की रिक्वेस्ट और उन्हों की जी अर्जी सी उन्होंने पूरा करने वास्ते असीं इस पिंड दे विच पहुंचे हैं, पिंड सराज वाली, ठीक है जी। तहसीलो जिला सियालकोट। सरदार लखविंदर सिंह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਧਰ ਕੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। सत्त जो बाबे सोने सिंह वाले खूह ते आए हैं, कितनी गल ठीक है जी। यह खूह सी हाँ जी, पिंड सराज वाली जी, तहसीलो जिला सियालकोट। पिंड छोटा जिहा लेकिन पाकिस्तान बनने तो पहले जिहड़े निशान सन, जिहड़े आसार सन मौजूद सन जी। सरदार लखविंदर सिंह जी की रिक्वेस्ट ते मैं इस पिंड दे विच हाजिर होया ते मैं इस वेले जिस जगह ते मौजूद हाँ या जिस पॉइंट ते आया वां, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਰਾਜ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਆ? ਸ਼ਰੀਂਗ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬੂਟਾ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਗਏ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ओके जी, बहुत शुक्रिया। बाकी असीं तुहानूं दस रहे जी 1947 तो बाद इस पिंड दे विच जिहड़े रिफ्यूजीज आ वसे, जिहड़े मुहाजर आ वसे, ते पिछे उन्हां दा अपना जिला गुरदासपुर दे सन या जिला हुशियारपुर दे सन। साडे नाल वीर मौजूद ने जिन्हां दी रहनुमाई करके असीं इस पिंड दी काफ़ी कवरेज कीती। बजुर्गां दे नाल इन्हां ने साडा मिलाप भी करवाया, उन्हां नाल असीं गलबात कीती। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है वीर जी, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, की नाम जी अपना? मेरा नाम जी राणा अमर। राणा अमर, अच्छा। मतलब तुसीं राजपूत बरादरी नकल, ठीक है। ते अपने पिछले एड्रैस का पता तुहानूं? बजुर्ग कित्थों उठ के आए? साडे बजुर्ग पिंड दा नाम ही पंज गराइयां, अच्छा। ते हुशियारपुर जिला कहांदा जी। हुशियारपुर जिला। किहड़े राजपूत हो तुसीं? तुहाडी गोद नारू राजपूत। नारू राजपूत, सारे नारू राजपूत सारे पिंड च बैठे हैं। हाँ जी, ठीक है जी। यह तुसीं देख रहे हो पिंड एडा कोई वड्डा पिंड नहीं, लेकिन इत्थे जिहड़ी तुसीं इस कह लो अपना 1947 तो बाद जिहड़ा पिंड है वो जी राजपूतां दा तुसीं कह लो कि पिंड खवांदा होवे। ते वीर जी तुसीं मैनूं दस्सिओ कि इह जिहड़ी सड़क है, इह जिहड़ा रोड है, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਵੇ? ਇਧਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ मतलब कि ना होने के बराबर ही सिर्फ साडी जगह ही सारियां दी। अच्छा अच्छा। सारे तकरीबन जिन्ने भी घर है साडे अपने ने। बाद इत्थों आस्ता आस्ता रहाय शुरू की है। उसदी वजह नाल इत्थे गूगल मैप ते जिन्ना सराज वाली शो नहीं होंदा। मतलब पिंड छोटा होने हाँ जी, बहुत ज्यादा छोटा पिंड सी। तकरीबन एक ही पिंड गिना जाता ही है। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता जनाब दा सब कुछ बनया सिलसिला।
ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਡ ਮੇਨ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿਆਲਕੋਟ। 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਸਤੀ ਰਾਮ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸ਼ਾਹ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਵੇ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀ ਟਾਇਲ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਛੱਪੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਛੱਪੜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਢੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਹਾਂ। ਲਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਵਾਲਾ ਛੱਪੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਵੇਖਿਆ, ਦੋ ਛੱਪੜ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਛੱਪੜ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਬਰ ਸੀ ਛੋਟੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਠੀਕ। ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਰਾਜ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਤਲੇ ਕੋਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜੰਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੇ ਭੱਠੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਰਾਜ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਭੱਠਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਥੋਂ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਠਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਰਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਰਾ ਤੰਜ਼ੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੱਠਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਭੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭੱਠਾ ਪਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਛਾਂਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭੱਠੇ ਦੀ ਜੜਨਾ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਐਡਾ ਸਾਹਮਣੇ 40-45 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, 40-45 ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਂਝ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭੱਠਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੇ ਬਣਾਤੇ। ਅਸੀਂ ਭੱਠੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਸਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 2 3 4 5 6 7 ਉਹ 7 ਭੱਠੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਬਹਿਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਓਲੇ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? यार शुक्र है रब दी जात है, कर्म नबी दा। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ? ना तो मेरा नाजत है नहीं, ਅੱਛਾ, पर होना नाजर अली बन गए। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰ ਅਲੀ ਕਰ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ? नाजर अली नहीं, मोहम्मद नाजर। ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ? जमालदीन। ਜਮਾਲਦੀਨ। ਤੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? दादे दे नाम मेहरदीन। ਮੇਹਰਦੀਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰਾਜ ਵਾਲੀ जी हाँ, ਜੱਦੀ। जद्दी। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ? दादे परदादे तुर गए हुई। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ? जिला सियालकोट, तहसील सियालकोट। ਤਹਿਸੀਲ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲਸਕਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਲਾ ਪਿੰਡ? नहीं, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੀ? उदे भी सियालकोट ही सी। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ना सियालकोट किते गया जे तो ना आया। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ। हाँ जी। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 74-75 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਐਡਾ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ? छोटा सी, ਛੋਟਾ ਸੀ। छोटा सी। ਅੱਛਾ छोटा नहीं गया, घर को ले जाने ना कोई भी नहीं जान, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, कोई नहीं, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? एक भी। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ?
ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ 8-7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਨੂਰਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸੀਟਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵੋ ਸਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਾਂ ਲਈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ? ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੱਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਾਂ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਹੈਨਾ? ਹਾਂ। ਸਿਰਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਤੁਰ ਤੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਪਿੰਡ ਸਰਾਜ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਜਰ ਅਜੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤਰਾ ਗਈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੀ? ਸ਼ਹਿਰ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਗਲੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਘਰ ਬੁਆ ਸੀ? ਯਾ ਮੀਲ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ 2 ਬੋਰਡ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਸ ਨਹੀਂ। ਵੇਲੇ? ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਗੇਤਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਰੰਤ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਉਧਰ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬੱਜੇ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਜ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਜੱਦੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸਰਾਜ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ, ਬੋਲਾ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਯਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਉਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਭੋਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾ ਜਮਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬੌਲ ਬਖਸ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਬੌਲ ਬਖਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਬੌਲ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਦੋਏ, ਇਹ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋ? ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਬਸ? ਹਾਂ। ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ? ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੋਲ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਅੱਗੂ ਔਲਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ? ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਹੋ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਮਤਲਬ
ਆਲ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਸਲ ਕੋਈ ਹਾਲ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ? ਹੁਣ ਉਮਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੋਟਾ 80 ਸਾਲ 70 ਸੀ 75 ਸੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? ਇੰਨੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ। 70 ਕੁ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਵੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਨ ਸੀ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਜ਼ੋਰਾਂ ਚ ਉਹਦੀ ਹੀ? ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਹਲ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਸਿੱਖਣ ਸਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸਰਾਜਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਦੀਆਂ ਚ ਲੋਕਲਾਂ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਾਝਾ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰ ਦੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਉਧਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਿਨਾਂ ਬਾਬੇ ਭੋਲ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਉਰਫ ਭੋਲਾ। ਇਹ ਗਲੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਲੀ ਜਾ ਠੀਕ ਇਹ ਗਲੀ। ਠੀਕ ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਗਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਜਵਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਗਿਲਾਂ ਜਾ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਹਾੜ ਬੁਲਾਣੇ ਢਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੂਰ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ 5-7 ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਾਨੇ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਚੌਕਾ ਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਕੋੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਾਜਵਾਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸਰਾਜਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਪੇ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਗੇਤੀ। ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੇ ਖੂਹ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਇੱਕ 2 3 4 4-5 ਖੂਹ ਵੇਖੇ। 4-5 ਖੂਹ ਵੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਅੱਲਾਂ ਕੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ? ਪਤਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿੱਕਰ ਵਾਲਾ ਟਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬੋੜੇ ਵਾਲਾ ਰੋਈ ਵਾਲਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਖਿਆਲ ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਖੋਜ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਖੂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਸਨ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਰੰਗ ਖਾਨ ਸਨ ਉਹਨੇ ਭਲਵਾਨ ਨਾਰੰਗ ਖਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰੀਏ ਥੇ ਨਰੰਗ ਖਾਨ ਜੀ। ਨਰੰਗ ਖਾਨ ਉਹ ਜਦ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪੱਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਲਵਾਨੀ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਇੰਨੇ ਪੱਗ ਜਿੱਤਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗ ਚ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਖਣਾ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਦੋ ਭਾਈ ਸਨ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਮਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਬਾਬੇ ਭੋਲ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜ਼ੇਨ ਲੜਾਓ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਉਹ ਛੱਪੜ ਤੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਅੱਛਾ ਚਾਹੇ ਅਸ਼ਰਫ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਹਾਂ ਲੰਬੜ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਲੰਬੜਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਘਰ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰਲੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਸ ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਸਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਨਾ ਆਉਰਾਈ ਪੂਰਾ ਭਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਬੈਠਕ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇਥੋਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਵੇ ਲਹਿੰਦਾ ਵੇ ਦੱਖਣ ਨੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਹ ਲੋ ਕਿ 2-3 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਰਾਜਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਨਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਰਾਜਵਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਾਜਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਰਦੂ ਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਾਜਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਧਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਗਲਾ ਗਿੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਉਸ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਤੇ ਸਰਾਜਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਗਿੱਲਾਂ ਚੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਾਜਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲਾਂ ਚੱਕ ਔਰ ਕਾਲੇਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਾਜਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗਿੱਲਾਂ ਚੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਰੂਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਜਾ ਮਿਲਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੋਤਰਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਮੋਤਰਾ ਬੜਿਆਣਾ ਰੋਡ ਚੌਂਕ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੰਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਪਿੰਡੇ ਪੜਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਭਰਾ ਹਨ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਕੀਮ ਸੀ ਜਿਹਦੀ 200 ਕਮਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਸ ਢੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਇਹ ਜੀ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਸਰਾਜਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਿਆਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਮਹਾਤ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਸਨ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰਾਜ ਵਾਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਓ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਧਰ ਕੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਵਾਂਗੇ, ਵਹਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰਾਜਵਲੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਾਜਵਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।